شریف، اور نواز شریف کو دے کے میرے باپ نے میرا نام بدل دیا شہباز شریف، اسے بدل نہیں آگا گل ٹھیک ہے۔ تو ادب میں جن شخصیات نے مجھے متاثر کیا ان میں سرجن ڈاکٹر اعظم بنگلزئی کا نام بھی شامل ہے۔ جیسے قدیم ہندی دیوتاؤں کے بہت سے چہرے، بہت سے روپ ہوا کرتے ہیں، ڈاکٹر اعظم بھی اعظموں کے اس ہجوم میں منقسم اعظم ہے، یعنی یہ ایک آدمی نہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا، شاعر اردو، شاعر براوی، ادیب، سیاح، نیچر کا پرستار، انسان دوست، بلا معاوضہ علاج معالجہ آپریشن کرنا، حاتم طائی، نوت بندخ، انسان کی شکل میں ایک سینٹ یا قدیم بابل کی کہانیوں والا دیوتا جو انسانوں کی مدد کرنے والا انسان بن کر انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ چین کے قدیم ادب کا وہ کردار جو لافانی ملکوتی ہے، انسانوں کی مدد کرنے والا طاقتور سیمورائے یا کاپا جو یا آسمانی مخلوق ہے۔ میں نے اسے یسوع مسیح کے پیروکاروں میں بھی دیکھا جو بھپرے ہوئے ہجوم کو روکتا ہے کہ سنسار کرنے کے لیے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ میں نے اسے کلات کے ہسپتال میں موم بتی پر انڈا فرائی کرتے ہوئے پایا۔ جب ہندو سیٹ کا آپریشن ضروری تھا، وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اعظم نے اسے انجیکشن دیا، دوڑتا ہوا کمرے میں آیا، نہ گیس نہ بجلی۔ جو بلوچستان چونکہ ایک وہ ہے مفتوحہ مقبوضہ ایک علاقہ ہے، 13 نومبر 1839 سے تو ہماری قسم غلام ایسے ہی رہتے ہیں، تو اس میں نہ گیس نہ بجلی، ایک مفتوحہ مقبوضہ علاقے کا مقدر ہے، اس نے موم بتیاں جلا کر انڈا فرائی کیا، خشک روٹی سے پانی کے ساتھ ناشتہ کیا اور دوڑتا ہوا دوبارہ ہسپتال پہنچا۔ جب اس نے آپریشن کر ڈالا، مریض پرسکون ہوا تو ہندو پنچایت نے بھاری معاوضہ پیش کیا جس پر اعظم نے وہ رقم لوٹا دی۔ بھائی مجھے تو اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ پھر ہندو پنچایت نے 50,000 روپے پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں مجھے دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے سمجھا شاید کم ہے، بولتا ہے ڈاکٹر صاحب کم ہے اور زیادہ کا، اسے بولے نہیں مجھے تنخواہ ملتی ہے اس کی۔ پھر آپریشن کرتا رہا اور دوپہر میں تندور کی روٹی بغل میں دمائے موم بتیوں کی گرمی سے دوپہر کے کھانے کے لیے انڈا تلنے لگا۔ میں اسے ترقی پسند قرار دیتا ہوں، اگرچہ اس نے باقاعدہ طور پر ترقی پسند خوانچہ والوں کی ریڑھی کی ہتھی نہیں تھامی۔ یہ کوئٹہ میں بھی کاروبار ادب اب ایک کاروبار بن چکا ہے، وہ پیسے ملتے ہیں ادھر ادھر سے، تو ادھر بھی کئی ترقی پسند تنظیمیں جن میں کوئی بھی ترقی پسند نہیں بمے میرے، مگر وہ اپنی اپروچ، اپنے ویژن مشن میں ترقی پسند ہے، نیچر کا عاشق ہے، دشت و صحرا کا دل دادا ہے۔ میں اس کی تخلیق کا مطالعہ کرتا آیا ہوں، اس کی شاعری پڑھی، بلکہ مشاعروں میں پڑھتے بھی دیکھا جہاں وہ خود شاعری بن جاتا ہے، غزل، نظم، فری ورس، بلینک ورس، کیونکہ جب تخلیقی وقت یعنی آمد کہتے ہیں اظہار پہ آتا ہے تو صنف کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ہی اپنی طاقت کو کسی ڈکشن یا فارمیٹ میں قید کرتا ہے۔ اسے سیر و سیاحت کا بھی شوق ہے، بلکہ جنون ہے، اسے پتھروں میں رانائیاں ملتی ہیں، گواڑے خسے پکارتے ہیں، کاشوم آوازیں دیتے ہیں، چونکہ سن آف سوائل ہے، اس سے ایک ایک جھاڑی بوٹی اور قدرتی نباتات کا نام بھی جانتا ہے۔ جنم کے ساتھ نے اسے صحراؤں سے گویائی بھی سکھائی۔ یوں تو دن سبھی کے لیے برابر ہوا کرتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی ایسا منتر تنتر جنتر ہے کہ کرشن بھگوان کی طرح وقت کو روکے رکھتا ہے، اور سنجے کی طرح ویژن پہاڑوں کے اس پار کروکشیتر میں بھی دیکھتا ہے۔ اپنا گھرانہ، دوست، احباب، مریض، قدرتی حسن، سیاحت، سمندروں سے مکالمہ، سبھی کچھ ان چند گھنٹوں میں کرتا ہے بڑا کھچرا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آئنسٹائن نے جو نظریہ وقت کے متعلق دیا تھا کہ وقت کی رفتار کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ راز قدرت نے اسے بھی سمجھا دیا، جس کے باعث وہ وقت کو روک لیتا ہے، اور اپنی مسکراہٹ میں جو اس کی آنکھوں کا ایک حصہ ہے میرا شک و شبہ اڑا دیتا ہے۔ اعظم بنگلزئی نئی نسل کا نمائندہ ہے، تاہم اس نے کلاسیکل روایت کو موبائلی کلچر سے جوڑ دیا۔ جب اللہ نے موبائل نازل فرمایا تو اس دین نے بغیر تلوار چلائے حملہ آور ہوئے، گردن پر تلوار رکھے، مقبولیت پائی۔ ہم بھی سبھی مرید اسی سلسلے کے ہیں۔ یورپ برطانیہ نے 250 برس میں جاگیردانہ سماج سے کمرشلزم میں چھلانگ لگائی۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ یہ یورپ نے بھی چھلانگ لگائی تھی 250 سال کے اندر، تو لیکن بلوچستان نے ضیائی اسلام کی آڑ میں افغانستان کی تباہی، امریکی ڈالر، سعودی ریال کے برستے من و سلوہ میں
सेमी नोमैडिक सोसाइटी से कमर्शियल सोसाइटी में जो तवील ज़कान 15 बरस में लगाई, जिसके बाद बलूचिस्तानी साइकी मल्टीपार फ्रैक्चर का शिकार हो गई है। चूँकि ये 250 साल का फासला हमने 15 मिनट में बलूचिस्तान वालों ने तय किया, तो सबकी ब्रेन की हड्डियाँ टूट गई। तो वो असाइलम में शंग्रीला ढूंढते हैं। मोबाइली दीन इख्तियार कर लिया। इस रिश्ते में डॉक्टर आज़म मैं आज़म पंगुलज़ई जो इनके मामा हैं, मैं चूँकि उनका दोस्त हूँ, उनका कुलीग हूँ, उनका साथी हूँ, तो लिहाजा मैं रिश्ते में मामा ही मुझे कहता है, इसीलिए मैं इसको तुम कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा है, बरखुरदार है हमारा। जिसके बाद इस रिश्ते के बायस वो मुझे मामा का ही अदब व एहतराम देता है, जिसके बायस मैंने उसके हाथ में फरहादों के तेशे तलाश करने की कोशिश की। ये मुझे देख के वो फरहाद वाले तेशे कहीं छुपा देता है, वरना तो जैसे मछली बिना पानी ज़िंदा नहीं रहती, कोई भी कामयाब शायर नाकाम मोहब्बतों के सहारे ही ज़िंदा रहता है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लोगों को शायरी का शौक़ था, सदफ चंगेज़ी साहब आपकी इजाज़त से सर, तो वो कहते थे मुझे शायरी का शौक़ है, मैंने शायरी करनी है सर, मैंने शायरी करनी। तो मैंने कहा आपको अल्लाह एक नाकाम इश्क से सरफराज फरमाए। तो उन्होंने वाइस चांसलर से मेरी शिकायत की, करार हुसैन ने मुझे बुलाया, बोलते तो अजीब नालायक हो, मेरे स्टूडेंट ये तो क्या कह रहे हैं लड़कों को। मैंने कहा सर मैंने कहा वो मीर दर्द के वालिद कहते थे कि बेटा इश्क इख्तियार करो। तो चूँकि आज़म सरकारी अफसर है, उसने लबो लहजे की बगावत को दिलकश पैराया में बयान किया, जिसके बाद उसका नाम जबरी गुमशुदा की फहरिस्त में शामिल होने से महफूज रहा, वरना तो असरी शऊर और कंटेम्प्रेरी सेंसिबिलिटी उसकी शायरी में बाहर दिखाती है। इसका एक शेर, अब इस जालिम ज़माने से भला कैसे निभाओगे, हज़ारों ख्वाहिशें लेकर यहाँ मीरो नवाब आए, और ज़रा तेवर देखिए है बपा शोर बगावत शहर में, देखिए दुश्मन कहाँ से आ गया। तो आज़म का ताल्लुक़ बंगुलज़ई वॉरियर ताइफा शाहज़ई से है, जिसको तारीख़ी कुर्बानियों के बायस जिसका आधा टक्कर है, मगर उसके सीने में गाजी नूरा मैंगल के बापुर लैला की गरज है, जिसे उसने नहायती फनकारी से आरजुओं की बर्फीली धूप में छुपा रखा है। आज़म को इसकी थॉट प्रोवोकिंग शायरी दुनिया अदब में एक मुमताज़ और मुनफरिद मुकाम दे रही है। तो जब आखिरी स्पीकर आता है, तो ये जस्टिस कैनी ने लिखा है कि जब आखिरी स्पीकर क्यों वो आखिरी, तो लोग कहते हैं उस वक्त सोच रहे होते हैं कि खाना लग गया या नहीं लग गया, या मेरी टेबल से मेरा कितना फासला है। तो एक्चुअली चूँकि मैं आखिरी स्पीकर हूँ, तो उस वक्त लोग कहते हैं ये जल्दी ख़त्म हो, तो उसको सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन एक बात है, सलाउद्दीन मैंगल मेरे दोस्त हैं, बड़े ज़माने से लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, ज़िंदगी में लेकर चले। इन्होंने बरावी एकेडमी की एक ज़िम्मेदारी संभाली हुई है, और मैं आपको ये बताना चालूँ कि जो तिफले मकतब थे उस ज़माने में पाकिस्तान टाइम्स और डॉन में लिखते थे, बलूचिस्तान की इन्होंने नुमाइंदगी की हर लेवल के ऊपर। इसके अलावा ये किताबें शाया कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि बलूचिस्तान में प्रेस को नहीं छोड़ते थे, विक्टर प्रेस और अल्बर्ट प्रेस, तो उनको था कि आप सिर्फ सरकारी काम छापेंगे, जिसके वजह से जो बलूचिस्तान के पहले अखबार थे वो कौन थे आप जानते हैं? वो कौन थे बलूचिस्तान के पहले अखबार? शायद आप ना जानते हो, मैंने इस पर लिखा है, वो पहाड़ थे। वो बलोच रस्सों के ऊपर चढ़ के ना पहाड़ों पर लिख देते थे अपने, जैसे एक मोर थी कि बलोचों पर जुल्म छोड़ो वंश न तोड़ो, तो जिसकी जेब से निकलता था उसको गिरफ्तार कर लेते थे। तो ये हमारे दौर की बातें हमने खुद अपने दौर में देखी हैं, और किताबें यहाँ पर चूँकि नहीं छापते हैं। देखें, अब्दुर्रहमान गौर ने विचार किया किताब के लिए। हम किताब जब छाप के फिरते, चूँकि हम एक ग़ुलाम इलाके के, तो हमारी किताब ही नहीं छापते। आप हैरान होंगे, इस उम्र में ये फिक्शन हाउस वगैरह मेरी किताबें नहीं छापने के लिए तैयार होता है। इन्होंने वो किताबें छापी, और मैं ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं जैसे अब्दुर्रहमान गौर की जो पहली किताब थी बिजार के ज़रिए शाया हुई, मेरे दोस्त गौस बख्श साबिर, इनके भी दोस्त हैं, उसने एक किताब लिखी, उसने ज़ुबैदा जलाल को दी। उसने कहा जी ये मेरी किताब छाप दें, जो कि फेडरल मिनिस्टर थी, फौत होने तक इंशाल्लाह वो मिनिस्टर ही रहेंगे 9-10 साल से। तो उसने फिर गौस बख्श साबिर मुझे 2-3 साल के बाद मिला। मैंने कहा भाई वो आपकी किताब छपती, वो ज़ुबैदा जलाल ने। उसने कहा मेरी किताब ही नहीं छापी। मैंने जब बहुत शायद करके जी हमारे पास तो फंड नहीं है, आप किताब वापस ले लें, तो मुझे आधी किताब वापस दी। गौस बख्श साबिर की आधी किताब मिली। मैं आपको ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप ये किताबें जैसे छाप रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये किताब नहीं है, इंटेलेक्ट है, इस दौर की इंटेलेक्चुअल वो है। आप इनको
چھایا کریں تو تاریخ میں آپ کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ. اور ڈاکٹر اعظم کو بھی میں ان کے بارے میں لکھوں گا، کیونکہ اس کو کہتے ہیں کرٹیکل اپریسیشن یا کرٹیسزم. وہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک گفتگو ہے. ان کے جیسے ان کے جو لفظوں کی کنورٹیشن ہے وہ کیا ہے، یہ لفظ کیسے لیتے ہیں، اس کو کیا معنویت دیتے ہیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں لکھ رہا ہوں، میں جلد آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا. بڑی مہربانی.